Hello, good morning children. How are you? Fine. ടീച്ചറിന്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിരിക്കണോ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട്? ഓക്കെ, നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ച പോയത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും? ദ ക്ലെവർ റാറ്റ്. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു എലിയുടെ ഒരു പോയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ? നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ? ഐ ആം സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇന്ന് എത്രാം തീയതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ? ടുഡേ ഈസ് 23rd 6 2021 and last day. How many days are there in a week? ഒരാഴ്ച എത്ര ദിവസമുണ്ട്? There are 7 days in a week. What are they? പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും. They are Sunday. ടീച്ചറിനൊപ്പം പറഞ്ഞേ. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Very good. Sunday is the first day and Saturday is the last day of the week. Okay. And how many months are there in a year? There are 12 months in a year. What are they? They are January, February, March, April, May, June. June is the 6th month. July, August, September, October, November and December. January is the first month and December is the last month of the year. Okay. ഇനി ടീച്ചർ ക്ലെവർ റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയം വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും അവരെ ഫിംഗർ എടുത്ത് കൈവച്ച് ഇവിടെ ടീച്ചർ വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ലൈനും വായിച്ചു പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സസൈസും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ. ദ ക്ലെവർ റാറ്റ്. നോക്കാം. ക്ലെവർ റാറ്റ്, ബുദ്ധിമാനായ ഒരു പൂച്ചയുടെ എലിയുടെ റൈമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് പോയം? ദ ക്ലെവർ റാറ്റ്. This is a little brown rat. Her name is Ratty. Okay, നമ്മൾ പഠിച്ച പോയാണല്ലേ ഇത്. This is a little brown rat. What is the color of the rat? Brown color. What is the name of the rat? Ratty. Okay. Ratty is on the mat. Ratty എവിടെയാണുള്ളത്? It is on the mat. Where is Ratty? Ratty is on the mat. He likes to eat cheese. Rattyക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? What he likes? He likes to eat cheese. Okay, one more time. This is a little brown rat. His name is Ratty. Ratty is on the mat. He likes to eat cheese. അടുത്ത നോക്കാം. അടുത്ത ലൈൻ ആണേ. Ratty jumps up. He is on the fan now. Blackie jumps up too. She is on the fan. One more time. Ratty jumps up. Ratty, what does Ratty do? Ratty jumps up. Jump spelling okay? Jumps. Jumps. Kando? Jumps. He is on the fan now. Where is he now, Ratty? Ratty is on the fan. Blackie jumps up too. What did the Blackie do? Blackie also jumps at the back of Ratty. She is also on the fan. So where is the Blackie now? Blackie is on the fan. One more time. Ratty jumps up. He is on the fan now. Blackie jumps too. She is also on the fan. Ratty is clever. Clever spelling Clever. Clever. He jumps down
But Blackie cannot jump down. What happened to Blackie? Where is Blackie now? Blackie is on the fan. Ratty says bye to Blackie. Ratty ആരോട് ബൈ പറഞ്ഞു? ബ്ലാക്കിയുടെ അടുത്ത് അല്ലേ? Blackie look at Ratty. Ratty run out of the room. Blackie is still on the fan. Okay, where is Blackie? Blackie is still on the fan. ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ പോയം വായിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ നമ്മൾ ഈ പോയം ഫിനിഷ് ചെയ്തു കേട്ടോ. One more time. This is a little brown rat. His name is Ratty. Ratty is on the mat. He likes to eat cheese. This is a fat black cat. Her name is Blackie. Blackie looks at Ratty. She wants to eat him. Ratty jumps up. He is on the fan now. Blackie jumps up too. She is also on the fan. Ratty is clever. He jumps down, but Blackie cannot jump down so fast. Ratty said bye to Blackie. Blackie look at Ratty. Ratty runs out of the room. Blackie is still on the fan. Okay, this is our poem. Okay, shall we do the exercise? Last D1. This is a little brown cat. Got it? Little brown cat. It has long tail. It has white teeth. It like to eat cheese. കണ്ടോ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ ഏതാണോ സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്നത് അത് എടുത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിയേ, ടീച്ചർ വായിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ ഇടുക. ഓക്കെ, an ant, A-N-T, ant. A boat, B-O-A-T, boat. A candle, C-A-N-D-L-E, candle. Put here 3. See, what is this? Umbrella, an umbrella. A-N-U-M-B-R-E-L-L-A, umbrella. Right here 4. Next, an engine. An engine. 1 right here. Okay, then kite. What is the spelling of kite? K-I-T-E, kite. G-O-A-T, goat. H-A-T, hat. Okay. Repeat the conversation. Okay, teacher. Good morning, children. But children, enda pariya? Good morning, ma'am. Teacher, please sit down. Children, thank you, ma'am. അടുത്ത കൺവേഴ്സേഷൻ ആണ്, രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഹലോ ലീല. ഹലോ രാമൻ, ഹൗ ആർ യു? രാമൻ, ഹലോ ലീല, ഐ ആം ഫൈൻ, താങ്ക് യു. ആൻഡ് യു? അപ്പം എന്താ ലീല പറയുന്നത്? ഫൈൻ, താങ്ക് യു. ഫൈൻ, താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നോക്കിയേ, ഫോണിക് സൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്. ANT, ആൻഡ്. BAT, ബാറ്റ്. PEG, peg. LEG, leg. PIN, pin. TIN, tin. Tin. Okay, next. MAT, mat. AND, ant. FEL, fell. BELL, bell. SIT, sit. TRIP, trip. HOT, hot. STOP, stop. Box, fox. Okay. എന്താണിത്? റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ആർ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്. ആൻഡ്, ANT, ആൻഡ്. ബാറ്റ്, പെക്ക്, leg. Pin, twin. Box, fox. Mat, ant. Fell, bell. Sit, trip. Hot, stop. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പാഠം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലേ, നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും കുടിച്ചോ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ? ഇന്ന് എന്ത് ഫുഡാണ് കഴിച്ചത്? ഹെൽത്തി ഫുഡാണോ? പറയാമോ? ഹെൽത്തി ഫുഡാണോ കഴിച്ചത്?
ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ തന്നെ ടീച്ചർ പറയാറുണ്ട്, ക്ലാസ് ലെസൺസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ടീച്ചറിന് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് ഡേറ്റ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. പ്രശ്നിച്ചു. Today is 23/6/2021. എന്താണ് 23/6/2021? Which day is today? Today is Wednesday. എന്താണ് Wednesday? ബുധനാഴ്ച അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളം കൂടെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? ആഴ്ചയിലെ ദിവസം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് how many days are there in a week? There are 7 days in a week എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ മലയാളത്തിലും പഠിക്കണം. ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? ഒരാഴ്ചയിൽ 7 ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആ 7 ദിവസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറയുമ്പോഴെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏതാണ്? ബുധനാഴ്ച. നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാളമല്ലേ? മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മലയാളം കൂടെ പഠിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് അത് വെനസ്ഡേ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ലെസൺസിലോട്ട് പോകാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് എന്തായിരുന്നു? അറിയാമോ? സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അല്ലേ? സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലെ 4 അക്ഷരങ്ങളാണ് ടീച്ചർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. 4 സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ 4 അക്ഷരങ്ങളിലെ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അത് ഇന്ന് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച 4 സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ആ, ആ, ഇ, ഈ. ഓക്കെ, ഒന്നൊരു ടീച്ചർ പറയാം. ആ, ആ, ഇ, ഈ. ഈ 4 അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അതിലൂടെ അതിന്റെ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ആ, ആ, ആ. ഈ 2 അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കുന്നത്. ആയി, ആയി. ആ, ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറുക്കി ഉച്ചരിക്കുന്നല്ലേ? ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നീട്ടി ഉച്ചരിക്കുന്നില്ലേ? ആ, ആ, ആ. ആ ടീച്ചറുടെ ഒരു അക്ഷരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചിഹ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ ഒരു അക്ഷരം മാത്രം എഴുതിയാണ്. ക അല്ലെങ്കിൽ പ, മ, ത, ര. ഇതിൽ ഏത് അക്ഷരം വേണോ വരാം. ഇവിടെ ടീച്ചർ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വാക്ക് എഴുതിക്കുകയാണ്. 2 അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വാക്ക്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് 2 അക്ഷരങ്ങൾ? ക, ര, കര. കണ്ടോ? 2 അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു വാക്കായി കണ്ടോ? 2 ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു വാക്കായി മാറി. ക, ര. അതുപോലെ പ, റ, പ, റ, പറ. ഇനിയുണ്ട് പദ, തല, മല, വല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത നോക്കൂ. ആ, ആ, ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചിഹ്നമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഈ ചിഹ്നം ടീച്ചർ നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാവരും. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ നോക്കാം. ക എന്നുള്ള അക്ഷരം ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതി. ഈ കായും ഈ ആയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് കായാവുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കായ എഴുതിയിട്ട് ഈ ആ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതിനുവരെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ആദ്യം നമ്മളൊരു ചിഹ്നം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചിഹ്നം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ കായ് മാറി. ഇനി വേറെ അക്ഷരം പാ എടുക്കാം. പായുടെ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോ പാ, തായുടെ ആ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോ താ. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ടീച്ചർ 2 വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കോളും. കാട്. എങ്ങനെ ഈ കാട് എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് നീട്ടിയാ പറഞ്ഞല്ലേ? ഈ കായും ആയും കൂടെ വേണം. നീട്ടി വന്നപ്പോ ആ വന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ചിഹ്നം ഇവിടെ ഇടുന്നു. അപ്പൊ കായായി മാറുന്നു. പിന്നെ കാടെന്നാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാടായി ആവുള്ളൂ. ആണോ? കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിഹ്നം കൊടുത്തു. ഈ ചിഹ്നത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? ചന്ദ്രക്കല എന്നാ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ചന്ദ്രക്കല. കണ്ടോ? ഇനി കുറച്ചൊരു വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ചന്ദ്രക്കല. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഏത് അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിലും ഈ ഒരു ചിഹ്നം വന്നാൽ അതിന് എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ. കാട്. പിന്നെ എന്താണ്? പൂവ്, മാവ്. കേട്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് വേറെ നോക്കൂ. പാത. എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ? ഇനി മാല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മള് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈ
ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങളില് ആയും ആയുമാണ്. ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ അവിടെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ചിഹ്നവും ചേർക്കേണ്ട, അത് ആ അക്ഷരം മാത്രം അവിടെ എഴുതിയാൽ. കായാണെങ്കിൽ കാ, പായാണെങ്കിൽ പാ, തായാണെങ്കിൽ ത. ഏത് അക്ഷരമാണ് കേട്ടോ? ഇവിടെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ക ര തര, പ റ പറ. ഇനി അടുത്തത് ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിഹ്നം മനസ്സിലായല്ലോ. കാ എഴുതിയിട്ട് ഈ ചിഹ്നം കാ, കാട്, പാത. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? ടീച്ചർ നോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു തരാം. നോക്കൂ, പാഠം 1 എൻ്റെ അമ്മ. എൻ്റെ അമ്മ. ആ അമ്മ എന്നല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നത്, അതാണ് അമ്മ. എൻ്റെ അമ്മ. ആ എന്നുള്ള അക്ഷരം കണ്ടോ? ടീച്ചർ നേരത്തെ ബോഡി പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ ക. ആക്കി ഇവിടെ ക എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ആ വെച്ചുള്ള 2-3 വാക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അട, അറ, അനുജൻ, അനുജത്തി. അട, അട, അറ, അറ, അനുജൻ, അനുജൻ, അനുജത്തി, അനുജത്തി. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത കുറച്ച് ഒരു കൂട്ടക്ഷരം വന്നിട്ടുണ്ട്, അടയാളം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ടീച്ചർ പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇനി ക വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നോക്കൂ. കട, കട, കറ, കറ, കള, കള, തള, തള. കട, കറ, കള, തള. അടുത്ത പാഠം 3 ആന. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാഠം 2 ഉണ്ട്, അമ്മ. അതൊരു പോയമാണ്. അത് ടീച്ചർ അടുത്ത ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ എന്നുള്ള സ്വരാക്ഷരം പഠിച്ചു, സ്വരചിഹ്നവും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലെസൺ എടുക്കുകയാണെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ആ അടയാളം കണ്ടോ? കാ, കാ. കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം ഏതാണ്? ആന. നമുക്കറിയാം, ആന. ആന. കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗം ആന. ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ആ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആമ, ആമ, ആട, ആട, ആഴി, ആഴി, താമര, താമര, പാവ, പാവ. അടുത്ത നോക്കൂ, കുറച്ച് സ്വരചിഹ്നം ചേർത്തെഴുതിയ വാക്കുകൾ. കാട്, നാവ്, കാവ്, ആറ്, നാട്. കാട്, കാട്, കാട. ചന്ദ്രകല ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോണ്ട്. കാട്. നാവ്, നാവ് എന്നുള്ള നാവ്. കാവ്, ആറ്, നാട്. മനസ്സിലായല്ലോ? നോക്കൂ, ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ ഒരു ആന നിൽക്കുന്നു, 2 ആനൊരു പോയം. ആന വരുന്നു, ആന വിരണ്ടു, ആന വിരണ്ടു വരുന്നത് കണ്ടു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആന വരുന്നു, ആന വരുന്നു, അടയാളം. ഇതാണ് അടയാളം. പിന്നെ ഇന്ന 2 ന ഒരുപോലെ ചേർക്കേണ്ട. ഒരു നൈതി പിന്നെ ഒരു ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിക്കുന്നതിന് ഇന്ന എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടയാളം വരുന്നു. ഈ കൂട്ടക്ഷരവും ഈ അടയാളവും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. അടുത്ത ആന വിരണ്ടു, ആന വിരണ്ടു, ഇണ്ടാന്നുള്ള അക്ഷരമാണ്. നായും ഡായും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇണ്ടയാകുന്നത്. അതൊക്കെ ടീച്ചർ സാവകാശം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാൽ മതി. ആന വിരണ്ടു, ആന വിരണ്ടു വരുന്നത് കണ്ടു. ഒന്നുകൂടെ. ആന വരുന്നു, ആന വിരണ്ടു, ആന വിരണ്ടു വരുന്നത് കണ്ടു. ഓക്കെ. ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുത്, അല്ലേ? ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല. എന്താണ്? ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെ ആനയെ പറ്റി അറിയാവുന്ന സെന്റൻസ് ഒക്കെ പറയണം കേട്ടോ. ടീച്ചർ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ചോദിക്കും. നമുക്ക് നോട്ടിൽ എങ്ങനെ എഴുതിക്കും ടീച്ചർ? ആ ഈ ആ ക, കര, പറ. ആ ചിഹ്നം, ആ ചിഹ്നം, കാവ്, പാറ. ഇനി ടീച്ചർ ഒരു ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് 3 വാക്കുകൾ എഴുതുക. 3 വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ തനിയെ എഴുതണം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, നോട്ട്ബുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഇനി നാളെ ഈ ഹോംവർക്ക് ചെറിയൊരു ഹോംവർക്കാ തന്നത്. എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് എഴുതി ടീച്ചറിന് ഇട്ടു തരണം. ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ? എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ? എല്ലാം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ പഠിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മതിയാക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അതുവരെയും
Bye. Thank you. Hello, good morning children. How are you all? Fine. Okay, I am your Nisha teacher. Today we are going to learn GK. Okay. ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലോ? ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സേ അബൌട്ട് മിൽഖ സിംഗ്. ഹി വാസ് എ സ്പോർട്സ്മാൻ. ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മിൽഖ സിംഗ് എന്ന സ്പോർട്സ്മാനെ കുറിച്ചാണ്. സ്പോർട്സ് അറിയാലോ, സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്സ്മാനെ കുറിച്ചാണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? മിൽഖ സിംഗ്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1932 നവംബർ 20 ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു? പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ ആർമിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ആദ്യം പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പട്ടാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് സ്പോർട്സിലേക്ക് വന്നത്. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഓട്ടക്കാരനായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു അയാൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രൈസുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒളിമ്പിക്സ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒളിമ്പിക്സ് ഇങ്ങനെ റിംഗ് ഉള്ള 5 റിംഗ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ചിഹ്നം. അതുപോലെ ഒരു ഒളിമ്പിക്സിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. 4th പ്രൈസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. 4th പ്രൈസ്. എന്നാലും ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു മത്സരമല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ 4ാം സ്ഥാനം കിട്ടി. 4ാം സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന അതൊരു വലിയ കാര്യമില്ല. അയാൾ അത്ര കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ കിട്ടിയത്. 4th പ്രൈസാണ് കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും പറക്കും സിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഫ്ലൈയിങ് സിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറക്കും, ആ ഓട്ടത്തിൽ അത്രയും സ്പീഡിലാണ് അദ്ദേഹം ഓടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേര് പറക്കും സിംഗ് എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടല്ലോ പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്മശ്രീ അവാർഡ്. മോഹൻലാൽ നമ്മൾ പറയല്ലേ പത്മശ്രീ മോഹൻലാൽ എന്ന്, അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിനും ഈ മിൽഖ സിംഗിന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മോഹൻലാലല്ലേ, സിനിമ നടൻ മോഹൻലാലിലൂടെ ഒരു പരസ്യ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ മിൽഖ സിംഗ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒരുപാട് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പ്രൈസ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും അയാൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൈസ്. അതായിരുന്നു. ടീച്ചർ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാവോ? അദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. ഇപ്പൊ ഇല്ല, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? GK ഏത് ലെസനാണ് പഠിച്ചത്? ഫേമസ് കറൻസീസ്. നമ്മൾ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, അവിടുത്തെ കറൻസീസും പഠിച്ചു അല്ലെ. ഓസ്ട്രിയ ആദ്യം പഠിച്ച രാജ്യം ഏതായിരുന്നു? ഓസ്ട്രിയയുടെ കറൻസി ഏതായിരുന്നു? യൂറോ. നെക്സ്റ്റ് യുഎസ്എയുടെ കറൻസി ഡോളർ. ഏതായിരുന്നു? ഡോളർ. ഇന്ത്യ ഈസ് അവർ കൺട്രി. ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി ഏതാണ്? All of you say which is our currency? Yes, rupee. Our currency is rupee. Then Japan's currency എന്തായിരുന്നു? yen. Then UKയുടെ കറൻസി pound. എന്തായിരുന്നു? pound. പിന്നെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റിൽ, നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കണ്ടോ? അത് ഭയങ്കര പാടാണ്, ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ പേരും കറൻസിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലോ? മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. These are name of some countries and these are currencies. Okay, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ കറൻസി ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? മാച്ച് ചെയ്യണം. നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലേ മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്? പേരുകൾ നോക്കുക, മാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, which country is this? This is USA. All of you say USA. അവിടുത്തെ കറൻസി ഏതാണ്? USA കറൻസി ഏതാണ്? ഡോളർ. എവിടെ ഡോളർ? എവിടെ? നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലോ? This is euro. EURO. This is yen. EYEN. Pound. POUND.
ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ, യൂറോ അല്ല, yen അല്ല, പൗണ്ട് അല്ല, then DOLLAR, ഡോളർ. യൂസ് ചെയ്ത കറൻസി ഏതാണ്? ഡോളർ. മാച്ച് ചെയ്തേ. Okay, then Japan, JAPAN. What is the currency of Japan? Look here. ജപ്പാന്റെ കറൻസി ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. യൂറോ, yen, YEN, yen. ഇപ്പൊ മാച്ച് ചെയ്തേ. കറൻസി ഏതാണ്? yen, YEN. ഇത് കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്, കറക്റ്റ് ലൈനിലാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യും. എന്ത് ഈസിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി ഏതാണ്? റുപ്പി. എവിടെയാണ് റുപ്പി? ദിസ് ഇസ് യൂറോ, പൗണ്ട്, റുപ്പി. RUPEE. മാച്ച് ചെയ്തേ. റുപ്പി. യെസ്. ദിസ് ഇസ് ഓസ്ട്രിയ. AUSTRIA. ഓസ്ട്രിയ. ഓസ്ട്രിയയിലെ ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? കറൻസി യൂറോ. EURO, യൂറോ. യെസ്. ദെൻ UK. യുടെ കറൻസി ഏതായിരുന്നു? പൗണ്ട്. ഇവിടെയുണ്ട് പൗണ്ട്. POUND. മാച്ച്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നോട്ട്ബുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പോയാലോ. 23rd June 2021 Wednesday. Match the following. Match ചെയ്യണം. Some countries are there and some currencies are there. Match country and its currency. Okay. USA, which is the currency in USA? Which is the currency in USA? Yes, dollar. Japan, yen. Correct. India, rupee. Austria, euro. UK, pound. അപ്പോൾ മാച്ച് ചെയ്യണം. ടീച്ചർ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങളാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് മാച്ച്. Okay, then next, name the following. Name the currency of India. Which is the currency of India? Yes, rupee. RUPEE. Second one, name the currency of USA. Yes, dollar. DOLLAR. Okay, you should write in your GK notebook and study well. We will see in the next class. Okay, bye bye.